नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बारिश के कहर के 7 दिनों बाद भी अकोटा में स्थिति बदतर। आरसी पटेल एस्टेट के लोगों को नहीं मिल पाई सरकारी सहाय। शहर में बाढ़ को कांग्रेस ने बताया मानव सर्जित। जिलाधीश से की उचित मुआवजे की मांग। और छाणी के लोगों को नहीं मिला 5 दिनों से पानी। टंकी में जलभराव से हुई समस्या। अकोटा के आरसी पटेल एस्टेट में रहने वाले कई परिवारों की बाढ़ के चलते स्थिति खस्ताहाल है। प्रशासन ने यहां कोई ठोस कार्यवाही अब तक नहीं की है। लोग यहां बीमार हैं और लोगों को तंत्र की ओर से कोई आर्थिक सहाय भी नहीं मिली है। वीएनएम टीम जब इस इलाके के दौरे पर पहुंची तब यहां की स्थिति बद से बदतर देखने मिली। शहर में हुई भारी बरसात के बाद आई बाढ़ के चलते शहर के कई इलाकों की स्थिति खस्ताहाल है। अकोटा के मुजमोहड़ा रोड पर आरसी पटेल एस्टेट है। विश्वामित्री के तट से सटे हुए इस इलाके में बाढ़ का खासा प्रभाव देखा गया। यहाँ लोगों के घरों में इस कदर बाढ़ का पानी घुसा कि सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों के घर टूट फूट गए हैं। घर का सामान या तो पानी में बह गया है या तो पानी में भीगकर खराब हो गया है। पिछले 5 दिनों से यहाँ के निवासी नर्क जैसी स्थिति में जीवन यापन के लिए विवश है, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रशासन की कोई खास सुविधा अब तक नहीं मिली है। ये इलाका विश्वामित्री से काफी निकट है, जहाँ से विश्वामित्री के मगरमच्छ तक साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में लोग पिछले कई दिनों से पानी के बीच दहशत के माहौल में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं नेता यहां वोट मांगने सिर उठाकर चले आते हैं, लेकिन ऐसी परेशानी की स्थिति में कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है। शहर के विभिन्न इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को सरकारी सहाय भी बांटी जा रही है, लेकिन इस इलाके में लोगों के पास सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद भी अब तक आर्थिक सहायता नहीं पहुंची है। चंदन बादली से मैं गाँव में कोई नहीं आज काम करे नहीं खावे ताकि बिजू कोई नहीं आप जो बने जाओ नहीं खावा नहीं। अमने पानी आवे तो पाछाથી તરત જ પાણી આવી જાય છે અને કોઈ અમને જોવા નથી આવતું। નાના નાના છોકરાઓને લઈને અમારે કઈ જવાનું ને વોટિંગ વાળા તો તરત દોડીને આવે। 4 દિવસ બેહી રહ્યા છે અહીં ગાડી પણ કોઈ માણસ અહીં જોવા નથી આવ્યું। બધું જતું રહ્યું, અમારું અનાજ પાણી બધું તણાઈ ગયું। કપડા એક બે બાટલામાંથી એક બાટલો બી જતો રહ્યો। કેવી રીતે કાઢવાનો અમારે? मानस अंदर से सामान काढ़े के बाटला उचके बहुत तकलीफ है भाई। अँ तो कसी नहीं सुविधा कहीं नहीं कसु नहीं। हैरान थी गया। नहीं खावानू के नहीं पीवानू कोई पूछवा आवतु नहीं अमने लोग ने कि नहीं जोवा आवे। अने मतदान होय त्यार तो तूटी पड़े जाने कि अहीं ज छे बधा अने कहे कि अहीं आने आपजो पेला ने आपजो। अरे बधाने जीतावीए। हाँ रिक्शा लई लईने आवे ने अत्यारे कोई जोवाय नहीं आया। शुं करवानुं बधुं तणाई गयुं छे। हाँ छे बधुं छे अमारी पासे रेशन कार्ड छे, चूंटणी कार्ड, आधार कार्ड बधुं छे अमारी पासे। ना डॉक्टरनी टीमोय ना आवे। हाँ कोई नहीं। अत्यारे सवारे 200 रुपयानी दवा लईने आवीने पाछो अत्यारे पाछा बोलावे छे कि ताव ना उतरे तो आवजो। रेल आई गई छे, छोकरा बधा मांदा छे। અમારે બધું સામાન તણાઈ ગયું છે। 2 દાડા તો અમે કારખાનામાં રહ્યા છે, કોઈ નથી આવ્યું। એ ખાવા જ નહીં આલવા આવતા તો પછી તારે હું જોવા કોણ આવે? તારે આવે આ માંદા માંદા બધા તો હું વળી કોઈ આવતું નહીં ને કોઈ જતું નહીં તો શું કરીએ ભાઈ? અમે દવા ક્યાંથી લાવ બંગલેથી? એક તો બંગલે જતું નથી, દવા કરવું એક પૈસો નહીં ભાઈ મારા કને। મારું કોઈ છે જ નથી, એકલી છે હું, કોઈ આવતું નહીં ભાઈ, શું કરીએ અમે? इस मामले वीएनएम टीम ने स्थानीय नगर सेवक को भी मामले से अवगत कराया और जल्द से जल्द यहां सरकारी सहायता के प्रबंध का अनुरोध भी किया। इस इलाके में कई लोग बीमार हैं, लेकिन फिर भी नगर सेवक द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं कल तक मुहैया कराने की बात कही गई। जब तक इन लोगों तक सरकारी सहाय और स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंचती है तब तक यहाँ के लोग गंदगी और बीमारी के बीच ही गुजर बसर के लिए विवश है।
स्मार्ट सिटी के नागरिकों की ऐसी स्थिति से स्मार्ट सिटी पर एक बड़ा सा सवालिया निशान अपने आप लग जाता है। ત્રીજી પેઢી થઈ છે, લાઈટ વગર જિંદગી કાઢી છે અને દર વર્ષે આવી રીતે પાણી આવે, દર વર્ષે ના આવે, સાપ બી બહુ નીકળે છે અમારે તો। અત્યારે 6 મહિના પહેલા સાફ કરીને એક છોકરી મરવામાં આવી છે। અમારી છોકરી ગઈ છે, કોઈ લાઈટ નહીં આલી, પછી આમની છોકરી, કારણ કે લાઈટની સુવિધા છે નહીં। शहर पर जो कुदरती कहर टूटा उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई वो कुदरती नहीं लेकिन मानव सर्जित होने की बात कह रही है वडोदरा शहर की कांग्रेस कमेटी। इस मामले उन्होंने जिलाधीश कार्यालय में आवेदन भी दिया। शहर में जो बारिश हुई और उसके बाद विश्वामित्री नदी में बाढ़ आने के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ की स्थिति का जिम्मेदार वडोदरा शहर कांग्रेस कमेटी ने वडोदरा महानगर पालिका को ठहराया है। प्रशासन द्वारा बारिश होने की जानकारी लोगों को नहीं दी गई थी, जिससे लोगों के घरों में पानी भर जाने से लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जाए, ऐसी मांग शहर कांग्रेस कमेटी ने जिलाधीश शालिनी अग्रवाल से की है। 20 इंच વરસાદમાં વિશ્વામિત્રીનું પાણીનું વેન જે હતું એ વેન અટકાઈને વડોદરા શહેરની જે પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ, લોકોના ઘરોમાં પાણી જતા રહ્યા, લોકોને આર્થિક નુકસાન થયું, લોકોના ફર્નિચરથી માંડીને તમામ જગ્યાએ નુકસાન થયું, ગરીબ લોકોના મકાનો તણાઈ ગયા। અને મહત્ત્વની વાત એ છે કે આ હોનાર જે પાણી જે વડોદરા શહેરમાં ભરાઈ ગયું એમાં 9 થી 10 લોકો મૃત્યુ પામ્યા। તે પરિવારને ન્યાય આપવાની વાત કરી છે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ, અને જે લોકોને નુકસાન થયું છે એ તમામ લોકોને એ નુકસાનની ભરપાઈ કોર્પોરેશને કરવી જોઈએ, કારણ કે આ માનવ સર્જિત ષડયંત્ર છે જેને લઈને વડોદરા શહેરને નુકસાન થયું છે। જે આવાસો બનાવવામાં આવી વિશ્વામિત્રી કિનારે, તે આવાસ એ વિશ્વામિત્રીને નાની કરી દીધી છે। સંજયનગરની વાત કરીએ, ઓડનગરની વાત કરીએ, સમાપાએ સંજયનગરની વાત કરીએ, ભીમનાથ તળાવ પાસેની વાત કરીએ, તમામ જગ્યાએ વિશ્વામિત્રીને નાની કરીને પરમિશનો આપી છે। કેટલીક સોસાયટી તેઓ છે જ્યાં વિશ્વામિત્રીનું વેન જતું હોય ત્યાં બિલ્ડરોને ખોટી રીતે પરમિશનો આપીને જેને લઈને પાણી વડોદરા શહેરમાં ભરાઈ ગયું, સોસાયટીમાં પાણી ભરાઈ ગયા। આ તમામને ન્યાય માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કલેક્ટરશ્રીને રજૂઆત કરી છે કે તમામને ન્યાય મળવું જોઈએ, લોકોને જે નુકસાન થયું છે એની ભરપાઈ કોર્પોરેશને કરવી જોઈએ, અને જે મૃતક થયા છે એ પરિવારને પણ આર્થિક સહાય મળવી જોઈએ, એ રજૂઆત છે। જ્યાં લગીને આ સહાય લોકોને સુધી નહીં પહોંચે ત્યાં લગીને પ્રજા માટેની કોંગ્રેસ પાર્ટીની આ લડત ચાલુ રહેશે। સવાલ એ છે કે જે ઘર વિહોણા થઈ ગયા છે, જેમને પારાવાર નુકસાન થયું છે, એને સરકાર કેશ ડોલ એટલે એક મજાકના રૂપમાં કેશ ડોલ આપવાની જે વાત થઈ રહી છે એ વાત માટે આવ્યા છીએ। તમામ સોસાયટીઓ જેમને પારાવાર નુકસાન થયું છે, જેમની ગાડીઓ, જેમનો ફ્રીજ, જેમને ઘરવખરીની સાધનો દુર્ગંધ મારતા પડી રહ્યા, નાના બાળકોને દૂધ નહીં મળ્યું, પીવાનું પાણી નહીં મળ્યું, લાઇટો કાપી નાખી અંધારામાં પડી રહ્યા લોકો। માનવ સર્જિત જે આફત હતી એના તમામ જવાબદાર આ કોર્પોરેશનમાં બેઠેલું તંત્ર અને અધિકારીઓ છે। જ્યારે તમારે સત્તા પર બેઠેલાઓ છે અને અધિકારીઓ પર તમારી પકડ નથી તો વડોદરા શહેરને ખાડામાં નાખી દીધું, અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોનો જે પારાવાર નુકસાન થયું છે એ પારાવાર નુકસાનની ભરપાઈ સરકાર કરે, કોર્પોરેશન કરે, એવી રજૂઆત લઈને અમે કોર્પોરેશનમાં આવ્યા છે। એમની દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે વડોદરા સિટીમાં તમામ જો વિસ્તારો જ્યાં પણ નુકસાન થયા છે અને સત્તાશ્રીના ધોરણ મુજબ જો પણ એમને મળવાપાત્ર સહાય છે એ એમને મળે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આજે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। અમે ઓલરેડી કેશ ડોલ્સ માટે 122 જેટલી ટીમ્સ બનાવી છે અને 450 જેટલા સરકારી કર્મચારી અને અધિકારીશ્રીઓનો આમાં ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે। જિલ્લામાં દરેક વિભાગમાંથી કર્મચારી અને અધિકારીશ્રીઓની આ કેશ ડોલ અને ઘરવખરી માટે એમની ટીમ્સ બનાવવામાં આવી છે। જિલ્લાના તમામ સંકલન અધિકારીશ્રી, ક્લાસ 1 ઓફિસરશ્રીઓને આ ટીમ્સની મોનિટરિંગ આપવામાં આવી છે। આ લોકો કાલથી જ એમને સર્વે અને કેશ વિતરણ સર્વેની કામગીરી સાથે સાથે ચાલુ છે, પણ કાલથી કેશ ડોલ્સ અને ઘરવખરી વિતરણની કામગીરી ચાલુ થઈ ગઈ છે અને જેમ જેમ વિસ્તાર પતતા જશે એ લોકો બીજા પણ વિસ્તારોમાં જઈને એ કામગીરી પૂર્ણ કરશે। એમના જો પણ અત્રે રજૂઆત કરવામાં આવી છે આ તમામ રજૂઆતોને ધ્યાને લેવામાં આવશે અને એમના ઉચિત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। छाणी इलाके की पानी आपूर्ति करती टंकी में जल जमाव के चलते 5 दिनों से छाणी इलाके के लोगों को पानी नहीं मिला है।
बुधवार को वडोदरा शहर में 20 इंच बारिश एक ही दिन में दर्ज हुई थी, जिसके चलते शहर में जगह जगह पानी भर गया था। इस जल जमाव से छाणी की 36.95 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी भी अछूती नहीं रह पाई। छाणी की 24x7 योजना वाली पानी की टंकी में पानी घुस गया, जिसके चलते यहां के इलेक्ट्रिक पंप और ऑपरेट रूम को काफी नुकसान हुआ है। इन मशीनों को ड्रायर से सुखाने की कार्यवाही अब जारी है। पानी की टंकी में जल जमाव के चलते पिछले 5 दिनों से स्थायी समिति के अध्यक्ष सतीश पटेल के इस इलाके में जल आपूर्ति ही नहीं हुई है। छाणीની ટાંકી 24/7 બરાબર, એટલે ત્યારે બી હજી 4 દિવસ પહેલાં વરસાદ પડ્યો ને તો અંદર આટલા સુધી પાણી ઘૂસી ગયેલું, એની લીધે ટાંકી ચાલુ થઈ નહીં, અંદર બધે પાણી પેસી ગયું, એટલે ઇલેક્ટ્રિકનું નહોતું, એટલે એનાથી ચાલુ તો થઈ શકે નહીં, એટલે પછી અમે ટાંકી સાહેબ આવીને જોઈ ગયા, એટલે આપણે ચાલુ કર્યું નહીં। હા તો ઇલેક્ટ્રિકની જ ચાલે એ તો હવે લગભગ ટ્રાય તો પૂરો કરીએ છીએ અમે, જો જલ્દી ખર્ચ ચાલુ થાય તો પબ્લિકને પાણી મળે એટલું સારું છે અમારે। હા આ આખા છાણીની અંદર મળે છે, છાણીને નથી મળતું, એ ટેન્કરોથી બધી પહોંચતું થાય છે પાણી। छाणी के गणेश नगर, रामाकाका की डेयरी रोड, आशीष पार्क, सोमनाथ विला, अमित नगर, खोडियार नगर, बालाजी बंगलो, अभिषेक सोसाइटी समेत की कई सोसाइटी में पानी पिछले 5 दिनों से नहीं मिला है। छाणी इलाके में पानी नहीं मिलने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय अग्रणी हरीश पटेल निजी खर्च से टैंकर मंगाकर लोगों को पानी मुहैया करा रहे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका ने और स्थायी समिति के चेयरमैन सतीश पटेल ने मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते आक्रोशित लोगों ने इलाके में पहुंचे सतीश पटेल का विरोध भी किया होने की बात सामने आई है। હજુ અઠવાડિયે 15 દાડે પાણી નહીં આવતું ને મારી મહેલો છે તો બધે પાણી આલે અમુક ઠેકાણે, અને આ બાજુ નહીં આવતું। આજે જ પાણી આવ્યું, કહેવા ગયા ને ચંદ્રપુરી વાળા ત્યારે આજે જ પાણી આવ્યું છે, બાકી પાણી નહીં આવતું। હા તે આજે જ આવ્યું પાણી, તો સારું પાણી આવ્યું તો એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર જેને પાણી મોકલ્યું હોય એને, બરાબર। 31 તારીખથી વરસાદ પડ્યો ત્યારનું અમારા ગામમાં કોર્પોરેશનનું પાણી જ નથી। આ હરીશભાઈ આવ્યા અને કહ્યું તો આ ત્રીજી ટેન્કર આવે છે અહીં પાણીની, બીજું કોઈ જોવા નહીં આવ્યું। તકલીફ પડે, માથા બધાના ચડે, બધા બીમાર થઈ ગયા છે, કોણ કઈ ભરે પાણી? કોઈ નહીં આવતું હોય, આગળ જોવા જ નહીં આવ્યા સાહેબો બધા। આ બાજુ આવ્યા, આ બાજુ આવીને જોઈને જતા રહે, કોઈ આવે ના શું કરવાનું? આ છાણીનો જનકપુરી વાઘરીવાડનો વિસ્તાર છે। છેલ્લા છાણી ગામની અંદર 31 તારીખથી જે વરસાદ પડ્યો છે ત્યારથી છાણી સમગ્ર છાણી ગામમાં પાણી આવતું નથી, અને હજુ ક્યારે પાણી આવશે એનું કોઈ હજુ સ્યોરિટી કે કોઈ પરફેક્ટ કોઈ કોર્પોરેશનમાંથી કોઈ જવાબ નથી। અમે પોતે અહીંયા મારી પોતાની 10 ટેન્કર લઈને હું સમગ્ર છાણી ગામની અંદર મફતની અંદર દરેક ફળિયામાં દરેક સોસાયટીની અંદર પાણીની સેવા અમે પૂરી પાડીએ છીએ। 31 તારીખથી જ્યાં જ્યાં પાણીની તકલીફ છે, કોઈનો બી ફોન આવે છે ગમે ત્યારે રાતના અમે 12 વાગ્યા સુધી પાણીનું વિતરણ છાણી ગામની અંદર કરીએ છીએ। હવે સત્તાધીશો, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ કે પોલિટિશિયનો છાણી ગામના, જ્યારે જૂની ટાંકી હતી એ સૌથી ઊંચા વિસ્તારમાં હતી, હવે ઊંચા વિસ્તારની જગ્યાએ છાણીનો સૌથી ખાડો છે, સૌથી નીચામાં નીચો વિસ્તાર છે, એ ઊંચા વિસ્તારમાંથી પાણીની ટાંકી લઈ જઈને ખાડામાં જઈને કરેલી છે। કોર્પોરેશનનું પાણી બંધ છે, કોર્પોરેશનની એક ટેન્કર તમે જાઓ તો 2 કલાકે પાણી આવે તો કઈથી કોઈની ત્યાં થઈ શકે। समाचारों में ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेगी। ગુજરાતની સૌથી મોટી, સૌથી જૂની અને સૌથી વધુ વિઝા પ્રોસેસ કરાવવાનો અનુભવ ધરાવતી સૌથી વધુ વિશ્વસનીય કંપની કાનન ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હવે માંજલપુરમાં। Visit today for study in Canada and USA. Also coaching for IELTS and spoken English at 3rd floor Pinnacle Business Park near Tulsidham Crossroad, Manjalpur, or call 7227968999। सहज इंटरनेशनल 10 सालों से शहर में वीजा और ट्रैवल कंसल्टेंसी में अव्वल नाम। वी प्रोवाइड एयर टिकट, पासपोर्ट, अटेस्टेशन एंड ट्रैवल इंश्योरेंस and all travel related services under one roof। सहज इंटरनेशनल देता है यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लिए विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, इन्वेस्टर वीजा की सर्विसेज। सिर्फ इतना ही नहीं, सहज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज करता है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, फैमिली और ग्रुप टूर्स भी। सहज इंटरनेशनल 303 टॉप फ्लोर, एलियन कॉम्प्लेक्स, अबव एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा।
कारेली बाग के जलाराम नगर में स्थिति का जायजा लेने पहुंची वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पर स्थानीयों ने और सामाजिक कार्यकर्ता ने असंतोष जताया। वडोदरा शहर पर पिछले दिनों बारिश का कहर टूटा था, जिसके चलते कई इलाके पानी में डूब गए थे। उसी में से एक था कारेली बाग का जलाराम नगर। जलाराम नगर के कई परिवार बाढ़ से पीड़ित थे। आज उन बाढ़ पीड़ितों के हालचाल जानने वडोदरा महानगर पालिका की मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ जलाराम नगर पहुंची, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को दिए जा रहे कैश डॉल समेत की समस्याओं का जायजा लिया। આજે ચંદન સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં પાછળ આપણે જે કેશ ડોલ વિતરણ નક્કી કર્યું, જેવું પૂરનું પાણી ઓછા થયા કે તરત જ કલેક્ટર ઓફિસમાંથી કેશ ડોલ વિતરણ માટે જે જગ્યા અસરગ્રસ્ત હતી એનો સર્વે કરવામાં આવ્યો કે ત્યાં આગળ કેટલા વસ્તી છે અને કેશ ડોલ આપણા માનનીય સંવેદનશીલ પ્રધાનમંત્રી CM સાહેબે જે ડિક્લેર કરી કે એડલ્ટના 65 રૂપિયા અને બાળકોના 45 રૂપિયા અને 3 દિવસની કેશ ડોલ આપણે આપવાની પ્લસ 2000 રૂપિયા ઘરવટી। એ પ્રમાણે અહીંયા આગળ જે નોંધણી કરવામાં આવી હતી અને જેની પાસે પોતાના રેશન કાર્ડ છે એ લોકોને અહીં વિતરણ કરવામાં આવે છે। મારી જાણ પ્રમાણે અહીંયા જોયું તો ખૂબ ઝડપી કામગીરી થાય છે। લગભગ 2 કલાકની અંદર 2 કલાક 1 મિનિટમાં એક જેને અપાય એવી એટલે કે 265 વ્યક્તિને અહીંયા આગળ અત્યારે કેશ ડોલ અપાઈ ગઈ। હજુ આપ જોઈ શકો છો કે જે લાઇનમાં છે એ બધાને પણ એનું વિતરણ થશે અને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સારી રીતે આ કામગીરી થાય છે। અહીં જલારામ નગરના સહયોગનગરના જલારામનગર 1, 2, 3 અને સહયોગનગરના રહીશોને આ જગ્યાએથી કેશ ડોલ આપવામાં આવે છે। ખૂબ શાંતિપૂર્વક મારી બહેનો પણ ઊભી છે, ભાઈઓ પણ ઊભા છે અને એમને જે કંઈ પુલ નહીં તો પુલની પાંખડી જેવી આ વાત છે। એમને નુકસાન તો ઘણું મોટું થયું હશે, પરંતુ આપણે જે કંઈ મદદ થાય અને તાત્કાલિક એ લોકો પગભર થવા માટે ઊભા થાય એ માટે આ કેશ ડોલ વિતરણ અહીં કરવામાં આવે છે। लेकिन आपात स्थिति में इस इलाके के लोगों तक नहीं पहुंचने वाली मेयर के प्रति स्थानीय निवासियों ने और सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने असंतोष जताया। જેમથી રાહ જોવાતી હતી વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક માન્ય મેયર સાહેબ આજ જલારામ નગરમાં કેશ ડોલ જે વિતરણ થતું હતું તેની મુલાકાત લીધી। સાથે જલારામ નગરમાં નગર સેવક દ્વારા જે ડૉક્ટરનો કેમ્પ લગાવવામાં આવ્યો તેની મુલાકાત લીધી। પરંતુ વડોદરા શહેરના મેયરશ્રી જ્યારે જલારામ નગરના રહીશોને જરૂર હતી, જ્યારે સમયે પાણી આવ્યું હતું ત્યારે જે લોકો ડૂબી રહ્યા હતા, જ્યારે બચાવની કામગીરી કરવાની હતી, સાથે પાણી આવ્યા પછી જે લોકોને જમવાનું પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, બીજી વસ્તુ એમને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, ત્યારે મેયર ખોવાઈ ગયા હતા। પરંતુ આજે વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક અને મેયર જિગીશાબેન શેઠ જલારામ નગરમાં દેખાયા હતા અને એક ઉત્સાહનો માહોલ થયો હતો। પરંતુ જેમ નાગરિકોનું કહેવું છે કે હવે પાણી ઉતરી ગયા છે, લોકો પોતપોતાના ઘરે કામ કરવા લાગ્યા છે, ત્યારે જે મેયર આવીને ફક્ત કેશ ડોલનું અને મેડિકલ કેમ્પનું જોઈને ગતા રહ્યા છે। તમામ નાગરિકોની વિનંતી છે કે ક્યારે પણ આવું પૂર કે કોઈ આફત આવે તો અણીના સમયે મેયર, કમિશનર, ચેરમેન હાજર થાય તેવી તમામ નાગરિકોની માંગ છે। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए एक खास किट तैयार की जा रही है, जिसमें जीवन जरूरत की वस्तुओं को शामिल किया गया है। वडोदरा शहर में कई लोग बाढ़ से पीड़ित है। कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए हैं तो कई परिवारों के घर का सामान पानी में बहकर खराब हो गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए रोजाना में इस्तेमाल आने वाली चीज वस्तुओं की किट भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की जा रही है, जिसका वितरण शहर के विभिन्न इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को किया जाएगा। 31 जुलाई को वडोदरा शहर में जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से विश्वामित्री नदी में भी बाढ़ आई और बाढ़ आने की वजह से जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनके घरों में काफ़ी पानी भर गया था। 2-4 दिन तक ये पानी ठहरा भी रहा था और इसकी वजह से उनके घर का जो सामान है दैनिक ज़रूरियात का, उसमें पानी भर जाने की वजह से बिगड़ गया था और वो लोग एफोर्ड कर सके ऐसा भी नहीं, ऐसा हमने देखा। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कॉरपोरेटर्स ने, हमारे चुने हुए MLAs ने घर घर जाके ये देखा, पानी में उन लोगों ने जाकर काम भी किया और प्रत्यक्ष जाकर उनको पता चला कि इतनी जगह ऐसी है जहाँ पे कम से कम एक ऐसी अनाज की किट दी जाए जिससे 10-15 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का गुजरा उनका हो सके। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के पास जाके, कार्यकर्ताओं ने खुद ने भी कंट्रीब्यूट करके एक किट तैयार किया है जिसमें थोड़ा अनाज भी है, तेल है, खांड है, चाय है,
नमक है, ऐसा तैयार किया है और वो हम घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल परसों से घर घर जाके बांटने वाले हैं। वडोदरा शहर की जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने आज जाम्बुआ इलाके का दौरा किया और वहां की स्थिति का निरीक्षण किया। वडोदरा शहर पर टूटी आसमानी आफत के बाद शहर के कई इलाकों में गंभीर स्थिति देखी गई थी, जिसमें जाम्बुआ के कई इलाके भी शामिल रहे। आज जाम्बुआ की स्थिति का जायजा लेने जिलाधीश शालिनी अग्रवाल खुद मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने जल जमाव, गंदगी और बाढ़ पीड़ित लोगों की समस्याओं को जाना और जल्द से जल्द समस्याओं के निवारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। જાંબુઆમાં પાણી હવે ઓસરી ગયું છે અને એટલે માટે હવે પાણી ઓસર્યા પછી અહીંયા જો સાફ સફાઈની વ્યવસ્થાઓ છે, હેલ્થની ટીમ્સ વગેરેની જો વ્યવસ્થાઓ છે અને લોકોને મળવા માટે હું અહીંયા આવી છું। હેલ્થની ટીમ્સ અહીંયા ઉપલબ્ધ છે અને અત્યારે મારે એમનું પણ ત્યાં જઈને તપાસ કરવાની છે। સાફ સફાઈ અડધા વિસ્તારમાં થઈ છે અને અડધા વિસ્તારમાં ચાલુ છે કામગીરી। એમને મેં સૂચના આપી છે કે આજે એ કામગીરી તાત્કાલિક ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવે। એમને સિવાય અહીંયાના જો લોકલ પ્રશ્નો છે એ મેં સાંભળ્યા છે અને પછી એમના વિવિધ વિભાગોના પ્રશ્નો છે, MGVCLના છે, કોર્પોરેશનના સાથના પ્રશ્નો છે, તો એ જેટલા પણ પ્રશ્નો એમના છે, ડ્રિંકિંગ વોટરના છે, એ બધા જ પ્રશ્નો વિવિધ વિભાગોને અમે સૂચના આપીશું અને આ પ્રશ્નો સંદર્ભે કાર્યવાही कराવીશું। वडोदरा शहर में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते शहर में छोटे से लेकर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे अप्रिय घटनाओं का डर लोगों को सता रहा है। छाणी के वणकरवास निकट सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। वडोदरा शहर में भारी बारिश के बाद सड़कें जो हैं गड्ढों में तब्दील हो गई है। जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं और ऐसे में सड़क के बीचों बीच पड़े ऐसे बड़े गड्ढे अप्रिय घटनाओं को न्योता देते हैं। छाणी गांव से दुमाड़ जाने के रास्ते पर एक नाला है जो टूट गया है। वहीं जगह जगह गड्ढे भी पड़ गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहदारी और वाहन चालक यहां से गुजरते वक्त गड्ढे में गिर जाने की दहशत में रहते हैं। અત્યારે છાણી ગામની અંદર વનકરવાસથી લઈને જે નવું શાક માર્કેટ છે ત્યાં જવાનો જે રસ્તો છે ત્યાં સૌથી મોટો ભૂવો પડેલો છે, એ મેં તમને હમણાં બતાવ્યો। એના પછી આ છાણી ધુમાડને જે કનેક્ટિવિટી થાય એ રોડ છે, એનું એક જ રસ્તો છે। એ રસ્તાનું નાળું તૂટી ગયેલું છે અને કોર્પોરેશને કોઈ કામગીરી અહીંયા આવીને કરી નથી। અત્યારના અહીંયા જે સ્થાનિકો છે, ન્યાસામાં રહે છે, સત્યમ એક્ઝોટિકામાં રહે છે, એ લોકોએ જાતે આવીને અહીંયા તમે જુઓ આ જે પુરાણ કરેલું છે એ એમની જાતે પુરાણ કરેલું છે। હવે આટલા 31 તારીખના વરસાદ પછી આજે કોર્પોરેશનની અંદર જઈને જે ઓફિસ છે ત્યાં જઈને કલેક્ટર કમ કમિશનર સાહેબને મેં પોતે રજૂઆત કરી અને એના પછી 1 કલાક પછીને આવીને અહીંયા બધું કામકાજ ચાલુ કરેલું છે। અત્યારે અમે ત્યાં કોંગ્રેસના પાર્ટીના પ્રમુખથી લઈને વિરોધ પક્ષના નેતા અમે ગયા હતા, ત્યાં અમે પોતે રજૂઆત કરી એમને, એના પછી અહીંયા કામકાજ ચાલુ કરેલું છે। અત્યારે આ મેઇન રોડ છે, જે મેઇન સોસાયટી છે, અહીંયા સત્યમ એક્ઝોટિકા છે, ન્યાસા છે, મારુતિ છે, સત્યમ એક્ઝોટિકા, એ બધી સોસાયટી કનેક્ટિવિટીનો મેઇન રોડ જ આ છે। આ કનેક્ટિવિટી પતી જાય તો આ સાઈડ કોઈ જવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી। અહીંયા 3 મહિનાથી આ જે બનાવેલો છે બ્રિજ જેવું છે, એ 3 મહિનાથી આવું ને આવું કામ પડી રહ્યું છે અને કોઈ કામમાં प्रोग्रेस છે नहीं। અહીંયા नटराज सिनेमा के पीछे की गली में भी एक बड़ा सा गड्ढा पड़ जाने से स्थानीय निवासियों में डर देखा जा रहा है। कोई वाहन चालक या छोटे बच्चे खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर जाएं तो दुर्घटना घट सकती है, जिसके चलते स्थानीय निवासी जल्द से जल्द इस गड्ढे को भरे जाने की मांग कर रहे हैं। अचानक खाड़ो पड़े, 2 बाइक वाला बची गया, પડતા પડતા રહી ગયા, એટલે જેમ તેમ અહીંયા લાકડાનો અમે સહારો મૂક્યો છે, એના લીધે એ બચી ગયા છે। હવે જેટલું બને એટલું જલ્દી આ પૂરણ કરે તો બહુ સારું છે। નટા ટોકીસની પાસે નાળા પર મસ્તનો ભૂવો પડ્યો છે, 2 બાઇકવાળા બચી ગયા, તે પછી અહીંયા ઝાડ એક લાવીને મૂક્યું। હવે જલ્દી આ ખાડો પૂરે તો બહુ સારું છે। લાઇટો બી છે નથી, હા, અને મચ્છર ને ગંદકી બહુ છે। હવે આ વહેલી તકે આ લોકો આવે તો બહુ સારું છે। બસ એટલે અમે સરકાર પાસે માંગણી કરીએ છીએ। ટોકીસ પ્રતાપગંજ ચિનાઈ સેટની ચાલે અમારે આટલું બધું પાણી ભર્યું હતું પણ કઈ સુવિધા નથી। આટલા બધા પાણીમાં કોઈ ખાવા વેચવા કશું જ નહોતું આવતું, બધા ભૂખા તરસા મરી રહેલા। આગળ નાના નાના છોકરાઓ કંઈ પાણી ના આવે, લાઇટો ને કશું જ નહોતું। અહીં આગળ એટલું બધું પાણી, અમારા ઘરોમાં પાણી, અમારું એટલું બધું બગડ્યું છે। હાલમાં પણ બધું એવું જ છે, બધું સામાન બગડેલું જ પડ્યું છે। હવે અમારે શું કરવાનું? બધું અહીં દુકાનો, મચ્છરો એટલા બધું પડ્યું છે, ગંદકી એટલી છે।
લાઈટો બી નહીં, કશું જ નથી, અમારે કઈ સુવિધા જ નથી. અને આવા ફુવા પડી ગયા છે, એના નાના છોકરા પણ પડતા બચી ગયા, 2 બાઇક વાળા આવતા પડતા બચી ગયા, એના જગ્યાએ આ ઝાડવા નાખ્યા છે અંદર. शहर के वार्ड नंबर 8 में इन दिनों गंदगी के चलते सफाई जारी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के पास उचित साधन नहीं होने की बात कही कांग्रेस के नगर सेवकों ने. 31 जुलाई को वडोदरा शहर में हुई भारी बरसात के बाद बाढ़ के हालात पैदा हो गए थे. बाढ़ से हुए जलजमाव का पानी तो अब कम हो गया है, लेकिन शहर में गंदगी की भरमार है, जिसे हटाना वडोदरा महानगर पालिका के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. इस कार्य में वडोदरा महानगर पालिका की सहाय सूरत महानगर पालिका द्वारा भी की जा रही है. शहर के वार्ड नंबर 8 में वडोदरा महानगर पालिका और सूरत महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई की जा रही है, लेकिन इस सफाई अभियान में संसाधनों की कमी का आरोप कांग्रेस के नगर सेवक फरीद कटपिसवाला और जागृति राणा ने लगाया है. जो मारा विस्तार में 4 दिवस से रजूआत करूँ छूँ कि पूर्णा 2 दिवस से पानी ओसरी गया, सफाई करो. जो समयसर सफाई ना था तो भयंकर रोगचारो फाटी निकलवानी संभावना है. कॉर्पोरेशन पास सफाई सेवकों नहीं, माणसों नहीं, एटले बहारथी सूरतथी आया है. હવે સુરતથી અમારા ડિપાર્ટમેન્ટ એક સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર એમની જોડે છે અને સફાઈ કરાવી રહ્યો છે, પણ સફાઈ કરવા માટેના સાધનો પણ કોર્પોરેશન પાસે પૂરતા નથી. બે જેસીબીના નાની ગલીઓમાં મશીન ના જઈ શકે, મોટું નાના મશીનોનો અભાવ છે. બીજી ઘણી બધી વસ્તુ નથી. આ સફાઈ કરવા બ્લીચિંગ અને કેમિકલ્સથી પણ એ વિસ્તાર ધોવા જોઈએ, લોકોના મકાનોમાં વિતરણ કરવું જોઈએ, દવાઓનો છંટકાવ. મેડિકલની ટીમ પણ હમણાં આવેલી છે, ક્લોરિનની ગોળીઓ, અને પબ્લિકને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવું જોઈએ કે હમણાં આ નહીં કરવું. લોકો બિચારા ઘર વિહોણા થઈ ગયા છે, લોકો પાસે સૂવા માટે બિસ્તર નથી, જમવા બનાવવા માટેના વાસણો નથી, અનાજથી લઈને બધું ફિનિશ થઈ ગયું છે. અને આ અનાજના અને બિસ્તરોના જે જૂના ગોદરા ભીગેલાના બેક્ટેરિયા બહુ ખરાબ છે. લોકોની દિવાલો પર, લોકોના ઘરોમાં આ બેક્ટેરિયાના ઈંડા અગર ઉત્પન્ન થશે ને તો આ બીમારીઓથી ઘણા લોકો મરી શકે છે. એટલે મારી કમિશનરશ્રીથી એક રિક્વેસ્ટ છે કે સફાઈ કામગીરીમાં જરા પણ કચાશ ના રાખે. યુદ્ધના ધોરણે બીજી પણ ટીમો બહારથી બોલાવી હોય અને બીજા પણ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ પણ સોંપવું હોય તો છૂટ છે, પણ શહેરના અંદર ગંદકીનું જે સામ્રાજ્ય ફેલાયું છે એને વહેલામાં વહેલું દૂર કરવું. ગંદકી તો આપણે એકદમ જ પાણી આવ્યું એટલે ગંદકી તો આખા શહેરમાં વધી ગઈ, કારણ કે વિશ્વામિત્રીના પટ પર જે નીચાણવાળા વિસ્તારો હતો એ તો પૂરા પાણીગ્રસ્ત થઈ ગયા છે. અને જે શહેરી વિસ્તાર હતો, જે આપણો 4 દરવાજા, ત્યાં પણ કમર સુધીના પાણી ભરાયેલા હતા. પણ આવી પરિસ્થિતિમાં આપણા કોર્પોરેશનના વારે સુરતના મહાનગરપાલિકાની ટીમ આવી છે. આજ 3 દિવસ પહેલાંની આવી છે. 3 વિસ્તારોમાં અલગ અલગ વોર્ડોમાં થઈ ગઈ. આજે અમારા વોર્ડ નંબર 8માં સુરતની ટીમ 64 જણની ટીમનું આપી છે. એમાંથી 30 વ્યક્તિઓ નવી ધરતી મૂકવામાં આવ્યા છે અને 30 મંસૂરી વિસ્તારમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. અને અત્યારે હું હાલ એ લોકોની જોડે જ હતી, ટીમની સાથે રહીને અમે વિસ્તારમાં એ લોકોને કંઈ તકલીફ ના પડે અને પબ્લિક તરફથી પણ પૂરો સપોર્ટ મળે અને એમને કામગીરીમાં કંઈ દખલ ના થાય, એના માટે અમે સાથે રહીને એમની સાથે રહીને વિસ્તારની સારી કામગીરીમાં લાગેલા હતા. અને એ લોકો જે કામદારો અને સુરતના સુપરવિઝન સર આવ્યા છે એ બધાની કામગીરી સરાહનીય છે, કારણ કે એ લોકો માણસોએ સરસ કામગીરી કરી છે. હું નજરે જોઈને આવી છું. એવી જ હું આશા રાખું છું કે આપણી વડોદરા મહાનગરપાલિકા પણ એ લોકો જોડથી શીખ લે ને એ લોકોના કામદારો કેવી રીતે કામગીરી કરે છે, જેમાં કોઈ નેતા કે કોઈ પોલિટિશિયનનો બિલકુલ કોઈ પણ જાતની દખલગીરી હોતી નથી. એ લોકોના અધિકારીઓ જોડે પણ મેં વાત કરી તો એમના નિવેદનથી પણ ખબર પડી કે જે રીતના સુરતની કામગીરી થાય છે એમાં કોઈ પણ નેતાઓનો કે કોઈ પોલિટિશિયનનો અંદર હાથ નથી હોતો ને સારી રીતે લોકો કામગીરી કરી શકે છે. पत्नी से झगड़ा होने के बाद एक शख्स ने विश्वामित्री ब्रिज से पानी में छलांग लगा दी, जिसको पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया. पति के साथ मामूली झगड़े में भाईली कैनल रोड पर रहने वाले भवानी शंकर दायमा ने मुजमहुड़ा के विश्वामित्री ब्रिज से नदी में छलांग लगा दी. गनीमत रही कि विश्वामित्री नदी जब से ओवरफ्लो हुई है तब से वडोदरा शहर के सभी ब्रिज पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है. पुलिस ने स्थानीय तैराक की सहायता से युवक को साड़ियों की रस्सी बनाकर फौरन बाहर निकाल लिया. घटना की जानकारी अनुसार भवानी शंकर दायमा की शादी 5 साल पहले पूजा के साथ हुई थी.
आज पति पत्नी के बीच हुई मामूली नोक झोंक के बाद पति ने ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी, लेकिन ब्रिज पर पुलिस की तैनाती के चलते युवक को फौरन बचा लिया गया। हमारा मुजगोड़ा गाम में पानी भरा था। हमें लगभग रात्रे 7:30-8 वागे ब्रिज पास ऊभा था तो शिवाजी सर्कल थी बाइक पसार थयो। एक भाई आया અને બ્રિજની વચ્ચે બાઇક ઊભું રાખી એ ભાઈ ડૂબકો મારી ગયા નદીમાં અને ત્યાં પોલીસ કર્મચારી અને પબ્લિક હતા ઓન ડ્યુટી તો એ લોકોએ બૂમાબૂમ પાડતા અમને ખબર પડી કે આ ભાઈ આ જગ્યા ઉપરથી પડ્યા છે અને અમે ત્યાંના રહેવાસી છે, અમને ખબર હતી કે આ લોકેશન અહીં આવશે તો બ્રિજની નીચેથી અમે આગળ પાછા પસાર થઈને રાતે જ ડૂબકો મારીને ભાઈને બહાર કાઢીને લાયા। पेंशनपुरा के बाढ़ पीड़ितों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहाय इन दिनों वितरित की जा रही है। वडोदरा शहर की विश्वामित्री नदी में आई बाढ़ के बाद शहर में भारी जल जमाव हो गया था। इस जल जमाव में जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे उनमें से एक निजामपुरा का पेंशनपुरा भी था। पेंशनपुरा में लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया था, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। लोगों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के भागरूप केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के जरिए आर्थिक सहाय भेजी गई है, जिसका वितरण निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा प्रभावित लोगों को किया जा रहा है। एक परिवार के राशन कार्ड में जितने नाम होते हैं उसमें से और 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को 60 रुपयों का कैश डॉल दिया जा रहा है। बाढ़ के बाद 3 दिनों तक पानी में रहे लोगों को 3 दिनों के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान कर सरकार सहाय कर रही है। केंद्र सरकार ने उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए गुजरात सरकार को अनुदान दिया है और गुजरात सरकार ने सभी जिलाओं को और कलेक्टर श्रियों को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको ये आर्थिक सहायता दी जाए और उसी मद्देनज़र कलेक्टर श्री ने हम सभी को ये कामगिरी दी हुई है। और आज के दिन बड़ौदा शहर के निज़ामपुरा विस्तार में जो पेंशनपुरा हैं उस पेंशनपुरा में रहने वाले लोगों के घरों में अंदर जो पानी घुसा हुआ था वो कुछ विस्तार तो भी ऐसा हैं जो आज भी पानी से लबालब हैं और लोग बाढ़ में पीड़ित हैं। तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए 31, पहली और दूसरी ये 3 दिन के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उसमें पर दिन 60 रुपये के हिसाब से जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति वयस्क व्यक्ति हैं उनको पर डे के हिसाब से 60 रुपये और जो बच्चे हैं जो 18 साल से नीचे हैं उनको पर डे के हिसाब से 45 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। और जो घर में नुकसान हुआ है वो फिक्स 2000 रुपये, इस प्रकार 2000 प्लस 3 दिन के अंदर उनके परिवार के अनुसार और उम्र के अनुसार जो आते हैं उस प्रकार से कैलकुलेशन करके ये आर्थिक सहायता हम देने के लिए बैठे हैं। ये पेंशनपुरा पटेल चौक है, पूरग्रस्त विस्तार है। यहाँ पे आज कैस्ट्रॉल 3 दिन का दिया जा रहा है। 18 साल की उम्र वालों को 60 रुपये और बच्चों को 45 रुपये और घर बकरी जो नुकसान हुआ है अनाज पानी उसका 2000 रुपया वितरण करा है सरकार ने। केंद्र सरकार की तरफ से है, राज्य सरकार को देके और एरिया वाइज विस्तारों में वितरण करा जा रहा है। हाँ, हमारा घर में पानी आई गई, हमारा घर में नुकसान बहुत थયું છે તેના માટે સરકાર અમને પૈસા આપે છે। उंडेरा तालाब में पिछले 2 दिनों में सैकड़ों मछलियों की मौत हुई है। प्रदूषित पानी के चलते इन मछलियों की मौत की आशंका जताई जा रही है। उंडेरा तालाब में पिछले 2 दिनों से किसी अज्ञात वजह से मछलियां मरने की घटनाएं घट रही है। मरी हुई मछलियां पानी के ऊपर ही तैर रही है, जिससे इलाके में भयावह बदबू फैल गई है। इस बदबू के चलते यहाँ बीमारियां फैलने का डर भी लोगों को सता रहा है। इस मामले प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे लोग दहशत में हैं। 2 દિવસ પહેલાં વરસાદની અંદર સખત પાણી આવવાથી અને એમાં જે ડ્રેનેજના પાણી આવે છે આજુબાજુની જે કંપનીઓ છે એમાંથી કોઈ કેમિકલયુક્ત પાણી તળાવમાં ભળવાથી આજે મારા બધા માલનું નુકસાન થયેલ છે, જે તમે જોઈ શકો છો, જેમાં કમસે કમ નહીં તો 25 થી 30 લાખ મચ્છીનું નુકસાન થયું છે। જે અમાઉન્ટમાં આપણે ગણીએ તો એટલું થઈ શકે। તો એનો જવાબદાર કોણ એ આઈડિયા નથી। હવે મારે આ નુકસાન કોની પાસેથી લેવું એ પણ નથી ખબર। બાકીની જે આજુબાજુમાં કંપનીઝ છે કે જે GSFC છે, GSCL છે, IOC છે, એના પાણી તળાવની અંદર આવે છે ડ્રેનેજ દ્વારા, બરાબર। એમાં કયું કેમિકલ આવ્યું છે અને કયા કારણથી આ બધું નુકસાન થયું છે એ મને કોઈ આઈડિયા નથી। પણ આ કંપનીના પાણી આવવાથી સખતમાં સખત મચ્છીનું નુકસાન થયું છે। આ પાણી કદાચ કોઈ
અન્ય વ્યક્તિના હાથમાં કે પગમાં લાગવાથી બીજો કંઈક પણ રોગચાળો ફાટી શકે એવી પરિસ્થિતિ અત્યારે. તંત્ર પાસે શું માંગ છે આપની? તંત્ર પાસે માંગ છે કે મારા જો આ પેમેન્ટ મને વ્યવ કર્યા લે અને મને આનું નુકસાનનો ફાળો જો મને અપાવે તો મારા ઘરમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય ના. કેમ કે આજે 25 લાખનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલે બહુ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જે મેં બીજે બધેથી લોનો લઈને આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હજુ તો કર્યું છે. આજે 8 મહિનાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું. 10મા મહિનામાં ટેન્ડર આવ્યું. ટેન્ડરની અમાઉન્ટ ભરી. ટેન્ડરની અમાઉન્ટ ભર્યા પછી બિયારણ છોડ્યું. માલ કાઢવાની તૈયારી હતી અને આવી પરિસ્થિતિ સાથે. અને ટોટલ આશરે આમ કેટલા રૂપિયાનું નુકસાન આપે ભોગવેલ છે અત્યારે? 25 થી 30 લાખનું નુકસાન હશે અમાઉન્ટ સાથે. કેમ કે 6.5 લાખ રૂપિયા તો મેં ખાલી ટેન્ડર અમાઉન્ટ 20% એનો ડિપોઝિટ સાથે 5,21,000 એની વેલ્યુએશન છે. એના સિવાયની 20% ડિપોઝિટ ગવર્મેન્ટ મુકાવે છે. અને બાકીનું બિયારણ છે, મજૂરી છે, બધો કચરો હતો તે સાફ કરાવ્યો મેં. એના સિવાયનો ઘણો બધો ખર્ચો મેં કર્યો. વડોદરાની અંદર 31 તારીખથી વરસાદ પડે છે. છેલ્લા 4-5 દિવસથી આ વિસ્તારની અંદર તળાવ, ઝુંપડપટ્ટી વિસ્તાર, આવાસ જે ભરાઈ ગયેલા છે, લોકોના ઘરોમાં 5-5 ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયેલા છે. આનો ફાયદો રિફાઇનરી કંપની GSFC કંપનીએ આનો ફાયદો લઈને કંપનીનું કેમિકલયુક્ત પાણી છોડ્યું છે, જેના કારણે ઉંડેરા તળાવની અંદર મત્સ્ય ઉદ્યોગવાળાને 15 થી 20 લાખનું નુકસાન થયું છે. 15 થી 20,000 માછલીઓ મરી ગઈ છે. એ હું જાહેર જનતાને અપીલ કરું છું કે એ માછલીઓ મરેલી માછલી લે ના અને એને ખાય ના, જેથી રોગચાળો ફાટે ના. અને આવી જાણ GSFCને કરતાં બી આજ દિન સુધી હજુ તંત્ર જાગ્યું નહીં, કોઈ ટીમ મોકલી નથી. અને વારંવાર આ લોકો વરસાદનો ફાયદો લઈને કેમિકલવાળું પાણી છોड़े છે. वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति को वडोदरा महानगर पालिका की देन बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश अमीन। इस मामले उन्होंने VNM से खास बातचीत की। वडोदरा शहर में 31 जुलाई को एक ही दिन में 20 इंच बारिश दर्ज हुई थी। इसके बाद भारी जल जमाव और बाढ़ से शहर का हाल बेहाल हो गया। शहर के कई इलाकों में 3 से 7 इंच पानी भर गए, जिससे लोगों को परेशानी आई। वडोदरा शहर में हुआ जल जमाव कुदरत का कहर नहीं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका की देन होने के आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश अमीन ने लगाए हैं। बड़ौदा में जो अभी फ्लड आया है वो मानव सर्जित, सिर्फ मानव सर्जित नहीं है, लेकिन महानगर पालिका पे 22 साल से बैठे हुए सत्ताधीशों का सर्जित है। क्योंकि विश्वामित्री नदी जो बड़ौदा में से 16-17 किलोमीटर जा रही है, वो नदी का जो बैंकिंग है, बैंकिंग के ऊपर जो 30 मीटर का मार्जिन छोड़ना चाहिए वो मार्जिन छोड़ा नहीं है। ये अघोरा सिटी सेंटर जो बन रहा है उससे तो विश्वामित्री नदी में भी 25 मीटर की विड्थ में और 100 मीटर लंबाई में नदी पे दबान किया हुआ है। वैसे ही सयाजी होटल ने भी दबान किया हुआ है भीमनाथ सयाजीगंज के पास। और दूसरी बात तो यह है कि बड़ौदा शहर में जो नेचुरल बरसाती कांस है, जो कांस में से पानी बड़ौदा में सिटी में पूर आता है तो जो निकल जाता है वो कांस का भी दबान कर दिया है। जैसे कि बुखी कांस है, मसिया कांस है, रूपारेल कांस है, कोतर तलावड़ी कांस है, ऐसी 15 से 20 कांस जो नदी स्वरूप की है, जिसकी साइज़, उसकी विड्थ, उसका बेड़ जो नदी की टाइप का है, उसमें से पानी जो निकल जाता है उसके ऊपर भी दबान कर दिया है। उसके ऊपर सिर्फ 3 मीटर का बॉक्सिंग करके स्लैब भर के उसके ऊपर से रास्ता बना दिया गया जो साफ भी नहीं हो सकती। विश्वामित्री में फ्लड जब निकल जाता है उसके बावजूद सोसाइटियों के घरों में से 3-3 मीटर पानी निकलता नहीं है। इसका कारण ये कांस है। वडोदरा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की गेलछा में ये लोगों ने वडोदरा सिटी के ऊपर मेकअप किया हुआ है, लेकिन अंदर से खोखला का खोखला रख दिया है। शहर के बाढ़ पीड़ितों को 2000 की आर्थिक सहाय देने का ऐलान किया गया है, लेकिन ये सहाय नाकाफी होने की बात कह रहे हैं कांग्रेस के नगर सेवक फरीद कटपीसवाला। इस मामले उन्होंने जिलाधीश में आवेदन भी दिया। शहर में बारिश और बरसात से शहरवासियों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। कई लोगों के घरों में पानी भर जाने से सोफा, बेड, कुर्सियां से लेकर अनाज तक काफ़ी कुछ खराब हो गया है। लाखों के नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस के नगर सेवक फरीद कटपीसवाला जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देने पहुंचे और उन्होंने इस आवेदन के जरिए पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की है। सरकार ने पहले ही 2000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस के नगर सेवक ने ये सहायता नाकाफी होने का दावा करते हुए 15,000 रुपए पीड़ितों को देने की मांग की है। વડોદરા શહેરમાં જે પૂર આવ્યું છે એમાં લોકોના ઘરબાર વિહોણા થઈ ગયા છે, ઘર ખરીનો સામાન ડૂબી ગયો છે, નાના બાળકોનો યુનિફોર્મ ડૂબી ગયા છે, સ્કૂલની બુકો ડૂબી ગઈ છે અને લોકો બિચારા બેઘર થઈ ગયા છે, નિસહાય થઈ ગયા છે। એમની પાસે કોઈ પણ જાતનું ફક્ત મકાન છે, બાકી કોઈ પણ જાતનું જમવાનું બનાવવા માટે વાસણો નથી,
ચપ્પલ નથી, પહેરવા માટે કપડાં નથી. હવે ઘણા વર્ષો પહેલાં ગુજરાત સરકારનો પરિપત્ર હતો કલેક્ટરનો કે 2000 રૂપિયા કેશ ડોલ આપી. આજની મોંઘવારીમાં 2000 રૂપિયાથી શું થાય? 2000માં શું આવે? આજે છોકરાઓનું ભણતર બગડે, આજે બુકો ક્યાંથી લાવે, યુનિફોર્મ ક્યાંથી લાવે, સ્કૂલની ફી કેવી રીતના ભરશે, ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ કેવી રીતના ભરશે? આ પૂર માનવ સર્જિત પૂર હતું. હું કલેક્ટરશ્રીને પત્ર લખેલો છે કે દરેક જે પણ પૂરગ્રસ્ત લોકો છે, પીડિત લોકો, એમને 15000 રૂપિયાની સહાય આપવી જોઈએ. આમ તો કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ ગુજરાત સરકાર આપણી પાસેથી લઈ જાય છે. જીએસટીના નામે બીજા ઘણા ટેક્સો લે છે અને કરોડો રૂપિયા વેફરી રહ્યા છે. કરોડોનો અરબોનો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે. બધા તાઇફામાં પૈસા વાપરી રહ્યા છે. તો આ જે લોકો હકદાર છે, જેમનો ખરેખર રાઈટ બને છે, એમને 15,000 રૂપિયાની ઘરદીઠ સહાય આપવી જોઈએ. એ મેં મુખ્यमंत्री ने અને કલેક્ટરને પત્ર લખેલો છે. गोरवा निकट के करोड़िया में अभी भी बारिश के पानी के जल जमाव की वजह से स्थानीय परेशान है. गोरवा रिफाइनरी रोड निकट के करोड़िया में बारिश के बाद अब तक जल जमाव नहीं हटा है. पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग जल जमाव के बीच ही जी रहे हैं. इस इलाके से अब तक जल जमाव नहीं हटने से स्थानीय परेशान है. આ કરોડિયા ગામ છે. કરોડિયા ગામમાં મસાણી માતાનું મંદિરમાં અમે ઊભા છે. સમસ્યા તો કરોડિયામાં પાણી નિકાલનો પ્રોબ્લેમ હતો. વરસાદ વધારે હોવાથી પાણી આ મંદિર સુધી આવી ગયા હતા. 2 ફૂટ માતાજીના પગ સુધી પાણી આવી ગયું હતું. 2 ફૂટ પાણી મંદિરમાં હતું. કરોડિયા ગામમાં જે અભી નવો રોડ બને છે ત્યાં કમર લગીન પાણી હતું. મસાણી માતાનું મંદિર છે, મસાણી માતાની મૂર્તિ લગીન પાણી હતું. આવવા જવાનો રસ્તો પણ બંધ થઈ ગયેલો. સાધનવાળા નોકરી પર ગયેલા ત્યાં સાધન છોડીને ઘેર આવી ગયેલા. જીવ બચાઈને એનો પાણીનો કોઈ નિકાલ જ નહોતો. આ તો આજે પાણી હટ્યું છે. બધાના ધંધા પાણી બધાના બંધ જ હતા. જે દુકાનોમાં માલ ભરેલો તે પાણીથી તરાઈને ઉપર આવી ગયેલા. પડીકા ગોપાલના છે, નારિયેલ તે પાણીમાં તરતેલા. સરકાર દ્વારા કોઈ મદદ મળી છે? ના. આ તો કુદરતી આફત કહેવાય ને. ગટરનું કોઈ નિકાલ છે પાણીનો? ના, ગટરનો નિકાલ નથી. કોઈ નિકાલ ના. सयाजीगंज के परशुराम भट्टा इलाके के तालाब में गाय गिरने से गाय की मौत हो गई. सयाजीगंज के परशुराम भट्टा इलाके में बाढ़ और बरसात का सबसे ज्यादा असर हुआ था. इस इलाके में एक तालाब भी है जिसमें बारिश का पानी भर गया था. इस तालाब में गिरने से एक गाय की मौत हो गई. घटना की खबर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग के जवानों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के साथ मरी हुई गाय को बाहर निकाला. भीमनाथ ब्रिज निकट से विश्वामित्री के तट से 80 किलो का विशाल कछुआ बरामद हुआ, जिसे सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. वडोदरा शहर में बाढ़ के चलते भारी जल जमाव हुआ था. अब जल जमाव तो कम हो गया है, लेकिन नदी में रहने वाले मगरमच्छ कछुए वडोदरा शहर में अभी भी सैर सपाटा कर रहे हैं. भीमनाथ ब्रिज निकट ऐसा ही एक बड़ा सा कछुआ घायल स्थिति में देखा गया, जिसका कॉल रेस्क्यू टीम को मिलने पर रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने डॉक्टर क्वार्टर्स के पीछे के नदी के तट से करीबन 80 किलो के विशाल कछुए को कड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकाला और सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया.
शिनौर में भूखी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। शिनौर में पिछले 3 दिनों से बरस रही बारिश के चलते भूखी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दिवेर, उत्तराज और आसपास के इलाकों में नदी का पानी भर जाने से भारी जल जमाव हो गया है। सड़कों पर भी पानी भर जाने से वाहन व्यवहार भी ठप पड़ा है। किसानों के खेतों में भी कमर तक का पानी भर गया है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। બે દિવસથી ભારે વરસાદના કારણે ભૂખી નદીમાં પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે, જેથી આજુબાજુ દિવેરથી ગુજરાતવાળા રસ્તા પર આવેલા કપાસના ખેતરોમાં પાણીમાં ગરકાવને જેથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાની થયેલ છે। તેથી આ દિવેરથી ગુજરાતવાળા રસ્તા પર રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયેલ છે અને વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर शहर के साथ साथ जिले में भी जश्न का माहौल देखने मिला। जम्मू कश्मीर को देश के अन्य राज्यों की तरह मुख्य धारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा ली है, जिसका जश्न देश भर में मनाया गया। छोटाउदेपुर में नगर भाजपा द्वारा कालिका माता चौक पर एकत्रित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस कदम की भाजपा कार्यकरों ने सराहना की। भारतना वडाप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब तथा गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेबे जे पाछला 70 वर्षમાં નથી થયો મોટો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે। કાશ્મીરની અંદર 35A અને 370 કલમ હટાવીને જે ભારતીય અખંડ ભારતની રચના કરી છે તે બદલ આ ભારતના ખમીરવંતા રાષ્ટ્રપુરુષ માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને અમે ખૂબ ખૂબ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને છોટાઉદેપુર જિલ્લા વતી અભિનંદન આપીએ છીએ। અને આ ત્યારે જ શક્ય બને છે કે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ વડાપ્રધાન હોય ત્યારે જ શક્ય બને છે, એટલે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। केंद्र सरकार के इस निर्णय की खुशी सावली में भी देखी गई। सावली के लोगों ने सावली नगर के प्रवेश द्वार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा निकट पटाखे चलाकर जश्न मनाया। सावली के विधायक केतन इनामदार के भाई संदीप इनामदार समेत के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने विजय उत्सव को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ मनाते हुए मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। આજના એક ઐતિહાસિક નિર્ણયથી સરકારના અમારા સાવલી તાલુકા, સાવલી નગર અને ડેસર તાલુકાના તમામને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને આનાથી હવે કાશ્મીર એક અલગ પ્રકારનું એક રાજ્ય જે હતું એની જગ્યાએ અલગ પ્રકારનું સ્થળ બનશે અને આજનો જે નિર્ણય છે સરકારનો એને અમે એને વધાવીએ છીએ અને આવકારીએ છીએ। અને એમાં એક વસ્તુ મહત્ત્વની એ છે કે આ જે નિર્ણય લેવા માટે આજે આટલા વર્ષો પછી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને અમિતભાઈ શાહ જે આ મક્કમતા રાખીને જે નિર્ણય લીધો છે એને અમે ખૂબ આવકારીએ છીએ અને બસ આને આ જ રીતે વધારે સારા નિર્ણયો લેતા રહે એવી આશા વ્યક્ત કરીએ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जश्न दाहोद में भी देखा गया। दाहोद और झालोद के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका चौक पर पटाखे जलाकर मिठाइयां बेचकर इस निर्णय को खुशी खुशी सराहा। दाहोद में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भी इस ऐतिहासिक निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए खुशियां मनाई गई। आज भारतवासीओ माटे ऐतिहासिक અને ગૌરવનો દિવસ છે, જેને ભારતીય વિચારધારા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જેના માટે જે વિચારો સાથે અસંખ્ય કાર્યકર્તાઓ ગુમાવ્યા છે અને એ વિચારોની આજે એ કાર્યકર્તા આજે નથી પણ એના આત્માને પણ શાંતિ મળે એના એવું આજે દેશના વડાપ્રધાને અને રાષ્ટ્રપતિએ નિર્ણય કાશ્મીર જનતા માટે એવો નિર્ણય લીધો છે કે 35A હટાવી અને 370ની કલમને નબળી બનાવી અને જે રીતે જમ્મુ અને કાશ્મીરને જનતા आज 100% વિસ્તારનો વિકાસ થવાનો છે ને એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી આખા ભારતભરમાં અને દાહોદ જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના માટે ઉમંગભેર ઉત્સવ ઉજવી રહી છે। સરકારે આજે જે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે એનું અમે દાહોદની જનતા ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। વર્ષોથી જે વિષયની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, કાશ્મીરના પંડિતો પોતાના વતનથી વિખૂટા પડી રહ્યા હતા, આજે એમના સાથે સમગ્ર દેશ પણ જોડાયેલો છે। 370ની કલમ અને 35Aની કલમ આજે સમગ્ર
કાશ્મીરમાંથી દૂર થઈ છે એ અમને ખૂબ આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સમગ્ર દેશ આજે આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે. સમગ્ર દેશની અંદર ખુશીની લહેર જે ફાટી નીકળી છે અને લોકો ફટાકડા ફોડીને સ્વાગત કરી રહ્યા છે. સરકારનો જે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય, હવેથી કાશ્મીરની અંદર શાંતિ ફેલાઈ જશે, સમગ્ર દેશના લોકો કાશ્મીરની અંદર आनंद रह सकते, यानी हमने आशा है। 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल छोटा उदेपुर में शिरकत करने वाले हैं और उसी के चलते छोटा उदेपुर में इन दिनों सफाई अभियान चलाया जा रहा है। छोटा उदेपुर के नसवाड़ी में गुजरात राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की उपस्थिति में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाने वाला है, लेकिन नसवाड़ी में जहां तहां गंदगी के ढेर देखने मिल रहे हैं। अब जब जल जमाव वहां से हट गया है, ऐसे में प्रशासन द्वारा सघन सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। नसवाड़ी की एपीएमसी मार्केट में पिछले कई महीनों से गंदगी की भरमार थी। दुकानदारों द्वारा बार बार ग्राम पंचायत को शिकायत करने के बावजूद गंदगी दूर नहीं हो रही थी, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल नसवाड़ी आने वाले हैं। ऐसे में सघन सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे एपीएमसी के दुकानदारों में गंदगी से छुटकारा मिलने की खुशी है। नसवाड़ी के चामेठा में लगातार बरस रही बारिश के चलते भारी जल जमाव से लोग परेशान हैं। नसवाड़ी के चामेठा के पेटाफलिया में लगातार बरस रही बारिश के चलते कई आदिवासी परिवारों के घरों में पानी भर गया है। गांव में कोई नदी नहीं है, लेकिन ये निचला इलाका होने की वजह से हर वर्ष यहाँ पानी भर जाता है और निवासियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ता है। घरों के साथ साथ किसानों के खेतों में भी पानी भर गया है, जिससे लोग परेशान हैं। उनके पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए पानी, और उन तक प्रशासन की सहाय भी नहीं पहुंच पा रही है। કે અમારો રસોડામાં કે અમારો ખાવાનું અનાજ એ બધું પલળી ગયું છે અને અત્યારે આ ઢોળામાં અમારે ઢોળા બાંધવાનું એ બી બધી પલળી ગયું છે અને અમારે અત્યારે આજે આવી પોઝિશન છે અમારે જવાનું કંઈ અને પણ સરપંચ બી નહીં કોઈ જોવા આવ્યા કે નહીં તલાટી આવ્યા કે કોઈ પણ અધિકારીને અહીં જોવા આવ્યા નથી। પાણી જઈ ગયું હતું, બધું બહુ નુકસાન કર્યું છે અને દાણા બી બધા પલળી ગયા છે, કંઈ ખાવાનું બી રહ્યું નહીં અને ઢોરનો સારો બી નહીં અને તે ઢોરને શું નાખવું, કંઈ સરકાર તરફથી કંઈ મળે અમને આપે ગરીબોને તો સારું થાય। ઘરોમાં પાણી ભરાઈ જતાં નિસારમાં જવા આવવાનું કોઈ બહુ તકલીફ છે। નિસારમાં પાણી ફૂલ થઈ ગયું છે અમારે, નિસારે જવાની કોઈ હાલત, નિસારે જવા એવી કોઈ હાલત નહીં અને ઘરોમાં તો પાણી અમુકના ભીંચા પડી ગયા છે, ભીંચો પડી ગઈ છે, અમુકના ઘરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે અને માલ સામાનનું નુકસાન થયું છે। ઘર વખરી સામાન જે કહેતું એ બધું બનીને એ પાણીમાં એ થઈ ગયું છે। ચામેઠાથી 1 કિલોમીટર दूर આવેલું છે અને નીચાણવાળા ભાગમાં છે, તેમાં ધોધમાર વરસાદને કારણે પાણીનું પૂરજોશમાં આવ્યું છે અને એમાં કેટલાય ઘરોની અંદર પાણી પેસી ગયું। તેમાં ખાવા માટેના અનાજ અને ઘાસચારા માટે ઢોળાનું જે બગડી ગયેલ છે એ અમારી સમસ્યા છે અને વારંવાર રજૂઆતો કરે છે। અહીંથી અમારે બીજી જગ્યાએ ચામેઠા બાજુ કોઈ બી જગ્યાએ સ્થાનાંતર કરી આપે તો સરકારશ્રી આ અમારી સમસ્યાનો પ્રશ્ન હલ કરે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ અને ઘણીવાર આ વારંવાર ચોમાસું આવે ત્યારે થાય જ છે। અમે સરપંચોને બી રજૂઆત કરીએ છીએ તોય પણ એ અમલમાં આવતા નથી। તેથી સરકારશ્રીને જાણ કરીએ કે અમને અહીંથી સ્થાનાંતર કરીને બીજી જગ્યા પર આપે અને અત્યારનું જે કંઈ નુકસાન છે એમાં બી અમને સહાય કરે એવી અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ। ઘરમાં બહુ પાણી આવી ગયું છે અને ઘરમાં ખેંચી ગયું છે, અનાજ બધું પંદી ગયું છે, ઢોરોનો સારો બધો પંદી ગયો છે અને ફરફરતું બહુ પાણી આવી ગયું છે। ગામમાંથી નીકળવાની મુશ્કેલ બી છે। હવે સરકાર તરફથી કોઈ યોજના આવે તો સારું, કંઈક સારું થાય અને અહીંથી કંઈક બીજે રહેવાની જગ્યા આપે તો સારું અને ફરફરતું બહુ પાણી આવી જાય છે દર વર્ષ। જ્યારે વરસાદ પડે ત્યારે ધોળમાં પડે ત્યારે ઘરમાં પાણી ખેંચી જાય છે અને બધું નુકસાન થાય છે। ઢોરોને હવે બાંધવાનું કંઈક સારો બધો પંદરી ગયા છે, ખાવાની તકલીફ થાય છે, કંઈક લાકડા બધા પંદરી ગયા છે। રાતે અચાનક પાણી આવી જાય તો કઈ જવું અમારે, એટલે સરકાર તરફથી કંઈક યોજના હોય તો સારું, કંઈક
સારું થાય, કંઈક મુશ્કેલી હોય તે દૂર થાય। भरूच जिला के आमोद में हाल ही में बनाई गई सड़क धुल जाने से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। भरूच जिला के आमोद में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए गुणवत्ता विहीन सड़क बना दी होने के आरोप लग रहे हैं। मॉनसून के पहले ही आमोद कब्रिस्तान से लेकर होटल समा तक की सड़क का निर्माण किया गया था। पहली ही बारिश में इस सड़क में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे सड़क निर्माण में धांधली साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सूरत थी क्या कॉन्ट्रैक्टर मोकलेला? રોયલ ઇન્ફ્રા એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। રોયલ ઇન્ફ્રા એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ। તો આ રોડ કેટલા સમય પહેલા બન્યો? કોઈ ખબર નહીં સાહેબ, હું મેન્ટેનન્સ વાળો છું। મેન્ટેનન્સ વાળા છો તો ત્યાંથી તમને ઉપરથી શું સૂચના આપી? કંઈ નહીં સાહેબ, ખાડા પડ્યા છે ત્યાં રસ્તા આવે। ખાડા પડ્યા છે ત્યાં ખાડા પૂરતા હોય એટલે તમે ખાડા પૂરવા આવેલા છો। અને આ જે એમણે મોકલેલા છે તેમનું પૂરું નામ? જયેશભાઈ પટેલ। જયેશભાઈ પટેલ। ये कंपनी ना मतलब कॉन्ट्रैक्टर है के कंपनी ना? जयेश पटेल कॉन्ट्रैक्टर है मेन। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते इन दिनों नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बह रही है, जो देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। ऊपरी इलाकों में लगातार बरस रही बारिश के चलते औरसंग नदी का जलस्तर बढ़ा है। औरसंग नदी का पानी नर्मदा नदी तक पहुंचता है, जिसके चलते 3 साल बाद नर्मदा नदी दोनों किनारों पर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से चांदोद के ऐतिहासिक मल्हारराव घाट पर बड़ी संख्या में लोग नर्मदा नदी को देखने उमड़ रहे हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से करनाली और चांदोद के बीच नावें भी शुरू कर दी गई है, जिससे कुबेर भंडारी महादेव के दर्शन के लिए आने वाले भक्त नाव के जरिए महादेव जी के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। છેલ્લા 3-4 દિવસથી ઉપરવાસમાં જે વરસાદ ચાલુ હતો એના લીધે ઓરસંગ નદીમાં જે પૂરની સ્થિતિ હતી, જેના લીધે ઐતિહાસિક મલ્હારરાવ ઘાટના 41 પગથિયા પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા। હવે ગઈકાલ રાતથી જ પાણી ધીરે ધીરે ઓસરવાનું ચાલુ છે અને અત્યારે લગભગ 10 પગથિયા પાણીની બહાર દેખાય છે, નીકળી ગયા છે। અત્યારે પાણી આવ્યું છે, જેના લીધે આજુબાજુ તીર્થો છે, જે કુબેર ગંગનાથ બદ્રિકાશ્રમ છે, ત્રિવેણી સંગમ છે, આ બધે હવે અમારી હોડી છૂટથી જાય છે અને અમને પણ એના લીધે રોજીરોટી મળે છે। અત્યારે પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો ચાલી રહ્યો છે, જેથી બહારથી આવતા યાત્રિકો પણ આજે શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારે હોડીમાં જઈ અને કુબેર ભંડારી દાદાના દર્શનનો એવો લાભ લીધો છે। જે શ્રાવણ માસની અંદર વાહન વ્યવહાર ચાલુ હતો, કુબેર ભંડારી દર્શન કરવા યાત્રાળુઓ જતા હતા, પણ વ્યવહાર ચાલુ હતો તો કાલના ધોરણે આખું નારું ખલાસ થઈ ગયું છે। તો અત્યારે અમારી બોટોનો વ્યવહાર ચાલુ છે અને બધા યાત્રિકો ચાંદોદથી દર્શન કરી શકશે। પનોતી કુબેર અણસોયા લગી જવાશે એવું પાણી પૂરતું છે, એટલે જઈ શકાશે। વરસંગ નદીનું પાણી ને વરસંગ પુલ વહી રહી છે, નર્મદાની અંદર પૂરતો વ્યવહાર છે, એટલે યાત્રિકો અત્યારની પરિસ્થિતિમાં કુબેર ભંડારી કરનારી કુબેર ભંડારી બધે જઈ રહ્યા છે અને પૂરતો વ્યવહાર છે, એટલે દરેક યાત્રીઓને નાવડીનો વ્યવહાર ચાલુ છે। અમે અમારા પિતૃના અસ્થિ વિસર્જન માટે અહીંયા નર્મદા કાંઠે આવેલા છીએ, રેવા કાંઠે। તો અહીંયા પહેલાં આવતા અમે તો ઘણું દૂર સુધી અમારે જવું પડતું, પણ અત્યારે નર્મદાજીનો પ્રવાહ એટલો બધો વધી ગયો છે એટલે અહીંયાથી અમારે નદીમાં બેસીને હોડીમાં બેસીને અમે ત્યાં આગળ પહોંચેલા ત્રિવેણી સંગમ પર અને ત્યાં જઈને અમને અસ્થિ વિસર્જન કરેલા, તો એનાથી અમને ઘણો આનંદને અનુભવ થયેલો છે। અત્યારે નર્મદા કાંઠી બંને કાંઠો પર વહી રહી છે અને જે જોતા ઘણો આનંદ થાય છે અમને। वडोदरा शहर के व्यापारियों की समस्याओं के निवारण हेतु व्यापारी मंडल की बैठक आयोजित की गई। मध्य गुजरात व्यापार उद्योग मंडल की बैठक 9 अगस्त को आयोजित होने वाली है। इस कार्यक्रम की पूर्व तैयारी के भागरूप आज वाणिज्य भवन में व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वडोदरा शहर में आई बाढ़ के चलते व्यापारियों को हुए नुकसान मामले चर्चा करते हुए व्यापारियों की समस्याओं पर बात की गई। व्यापारियों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाकर उसके योग्य निवारण के प्रयास फोरम द्वारा किए जाएंगे। डभोई स्टेशन रोड पर काजीवाड़ मस्जिद निकट एक 3 मंजिला इमारत धराशायी होने से हड़कंप मच गया।
डभोई स्टेशन रोड के काजीवाड़ मस्जिद निकट एक 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई है। पिछले कई दिनों से डभोई में लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते ये खस्ताहाल इमारत ध्वस्त हो गई। इस घटना में 2 लोग बाल बाल बचे। डभोई के स्टेशन रोड इलाके में हनीफ भरूची और शरीफ भरूची की मालिकी का ये 3 मंजिला पुराना मकान था, जो एक धमाके के साथ धराशायी हो गया, जिसके चलते अगल बगल में भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मकान धराशायी होने से घर के मालिकों को करीब 2 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। रोड पर स्टेशन रोड पर आ मकान है, ये धसी भारे वरसाद पड़वाથી ધસી પડ્યું છે। એમાં આ બાદ અમારો 2 ભાઈનું બચાવ થઈ ગયું છે। 3 માળનું મકાન છે અમારું। કેટલા લોકો હતા? 2 જણા હતા। કેટલું નુકસાન? નુકસાન તો બધું બહુ છે, तिजोरी છે, આવું છે, બધું નુકસાન છે અમારું। पावी जेतपुर के नानी खाड़ी गांव का तालाब फटने से आसपास के कई इलाकों में पानी भर गया। पावी जेतपुर के नानी खाड़ी गांव का तालाब फटने से कई गांवों में पानी भर गया। नानी खाड़ी वडोथ जैसे गांव में भारी जलजमाव से लोग परेशान हुए। बिजली के खंभे गिर जाने से यहां बिजली भी गुल है। भीमपुरा से पावी जेतपुर तक की सड़क पर भी पानी भर जाने से सड़कें बंद कर दी गई है। वहीं पेट्रोल पंप पर भी जलजमाव से पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। बाढ़ के पानी में पशुओं के घास चारे समेत का घर का सामान भी बह गया है। घटना का जायजा लेने उप जिलाधीश, डीडीओ, मामलतदार, डीवाईएसपी समेत के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए शहर का सावन कृपाल रूहानी मिशन भी आगे आया है, जो फूड पैकेट्स बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा है। शहर में आई बाढ़ के बाद सैकड़ों लोग निराधार हो गए हैं। ऐसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं और संगठन घटना के बाद से ही जुटे हुए हैं। इसी में से एक है सावन कृपाल रूहानी मिशन का वडोदरा सेंटर। इस संगठन द्वारा जरूरतमंद लोगों को 400 से ज्यादा फूड पैकेट का वितरण कर सहाय की गई। सावन कृपाल रूहानी मिशन द्वारा नटराज टाउनशिप, परशुराम भट्टा और सरकारी स्कूलों में रह रहे बेघर लोगों को मसाला पूरी और ब्रेड बटर वितरित किए गए। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। नई घटनाओं, नई खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।